السلام علیکم معزز ناظرین گرامی. یوگی آدتیہ ناتھ عجیب باتیں کر جاتا ہے جو ان لاجیکل ہوتی ہیں اور بالکل ان پڑھوں والی باتیں ہوتی ہیں. انڈیا میں حلال فوڈز پہ بین کرا دیا گیا ہے اور کرانے والے بھی یہی لوگ ہیں، اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ حلال فوڈ سے جنریٹڈ منی جو ہے، پیسہ، وہ آتنکواد، دہشت گردی پہ خرچ ہوتا ہے. اور پھر آگے یہ دوسری بات کر رہا ہے کہ ہمارے جو پرانے لوگ تھے، آج سے 200 سال، 400 سال، 800 سال پہلے، ان لوگوں نے کیسے مسلمان راجاؤں سے جان چھڑوائی. یہ بیان کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ مسلمان راجا وہ کبھی ہندو پر ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں لکھا ہوا ہے. وہ نہیں کر سکتا. میں آگے آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے اینڈ پہ. اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت زبردست باتیں کی ہیں اسی ٹاپک پہ. آئیے دیکھتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کے ساتھ. آپ جب کوئی سامان خریدتے ہیں تو سامان خریدتے سمے ایک چیز ضرور دیکھیے، کیا اس میں حلال سرٹیفکیشن تو نہیں لکھا ہوا ہے. یعنی ہر وستو میں حلال سرٹیفکیشن. ہم نے یو پی میں بین کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج یو پی کے اتر پردیش کے اندر کوئی اس کو خریدنے کا یا کوئی بیچنے کا دساہس نہیں کرے گا. لیکن آپ آشچर्य کریں گے، صابن کا بھی حلال، کپڑے کا بھی حلال، دیے سلائی کا بھی حلال. میں بہت تھا، ایک ادھیکاری بولا صاحب اس میں نے کہا بھی دیکھو نہیں ایک خڑینتر ہے بھائی. میں نے کہا ماچس تو جھٹکا والا ہے، آپ ایک جھٹکے میں لگائیں گے تو تبھی آگ جلے گا. آپ حلال کرتے رہیں گے تو کبھی جلے گی نہیں وہ ماچس. تو میں نے کہا اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے. آپ سوچو. اور ہم نے جب کاروائی پرارمبھ کی، 25,000 کروڑ روپے دیش کے اندر حلال سرٹیفکیشن سے ہوتا، اور بھارت سرکار کی یا راجیہ سرکار کی کسی بھی ایجنسی نے انہیں مانیتا نہیں دی ہے. یہ سارا کا سارا پیسہ آتنکواد کے لیے، لو جہاد کے لیے اور دھرمانترن میں درپیوگ ہوتا ہے. اور اسی لیے اتر پردیش نے اس کے خلاف بڑی کاروائی پرارمبھ کی ہے کہ حلال سرٹیفکیشن کے نام پر بھارت کے اپبھوکتاؤں کا شوشن کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی ہی چاہیے. اور اس کارکرم کو ہمیں بھی سترکتا پوروک دیکھنا چاہیے. کوئی سامان خریدتے ہیں تو ضرور دیکھیں کہ جی ایس ٹی ہمیں دینا ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ حلال سرٹیفکیشن کے نام پر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دینی چاہیے. کیونکہ جتنا پیسہ جائے گا یہ سبھی کے سبھی پیسہ آپ کے خلاف خڑینتر میں وہ جانے والا ہے، اور یہی ہوتا ہے. اور یہ بڑا خڑینتر کس استر پر ہو رہا ہے. چھانگور ایک نمونہ کے روپ میں جلال الدین کو ہم لوگوں نے بلرام پور میں گرفتار کر کے جیل کے اندر بھیجا ہے. ایسے جلال الدین، ایسے چھانگور آپ کے اگل بگل کے بھی چھیتر میں کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوں گے، چھپے ہوں گے، چھدم بھیس میں چھپے ہوں گے، انیہ روپ میں بیٹھے ہوں گے. ان کی گتیویدھیوں پر نظر رکھنا، ان کو بہت سترکتا پوروک دیکھنا. دوسرا، کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں تھوڑا سترک ہو کر کے دیکھنا ہوگا. میں اکثر اس بات کو دیکھتا ہوں، ہمارے یہاں ہم لوگ اس بات کو چرچا اکثر کرتے ہیں کہ انگریزوں نے اتنے ورषوں تک شاسن کیا. برٹش اپنیویش کی چرچا ہوتی ہے، فرانس کے اپنیویش کی چرچا ہوتی ہے، لیکن راجنیتک اسلام کی کہیں چرچا نہیں ہوتی. جس نے آستھا پر کٹھاراگھات کیا، یعنی برٹش اپنیویش واد کے خلاف ہم لڑے تھے، ہمارے پوروج لڑے تھے. فرانس کے اپنیویش واد کے خلاف ہمارے پوروج لڑے تھے، لیکن راجنیتک اسلام کے خلاف بھی ہمارے پوروجوں نے لڑائی لڑی تھی، بڑی بڑی لڑائیاں لڑی تھی. چھترپتی شیواجی مہاراج کو، گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کو، مہارانا پرتاپ کو، مہارانا سانگا کو ہم اسی بات کے لیے اسمرن کرتے ہیں. اسی بات کو لے کر کے ہم ان کو راشٹر نائک کے روپ میں سمان دیتے ہیں.
لیکن یہ راجنیتک اسلام وہی ہے جو چھانگور کے روپ میں ڈیموگرافی کو چینج کر کے راشٹر ماتا کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی منشا کے ساتھ کاریہ کر رہا ہے. اور اس سے سترک رہنے کے لیے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ آج سماج کو جوڑنے کے جس بڑے ابھیان کو آگے بڑھا رہا ہے اور وہ اتنت ابھینندنیہ پریاس ہے. جو مہتوپورن دائتو سنگھ نے پچھلے 100 वर्षों کے دوران سماج جیون کے الگ الگ چھیتروں میں اٹھائے اور سماج کو ایک جٹ کر کے ایک نیا پریورتن کر کے دکھایا ہے. शताब्दी वर्ष के अवसर पर भी संघ ने पंच परिवर्तन के नए संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है और वह है सामाजिक समरसता का दीप. मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से. मेरा नाम सुकांत चंद्र है. मैं मुर्शिदाबाद जिला का बेलडंगा से आया हूँ. मेरा सवाल है इस्लाम और राजनीति में क्या फर्क है, मुझे ये जानना है. वैसे मैं जानना चाहता हूँ किधर खड़े, इतना बड़ा सैलाब है इंसानों का, पूरा समुद्र है. सेकंड माइक्रोफोन किधर है? माशाल्लाह उधर सेकंड माइक्रोफोन. जी हाँ, सेकंड माइक्रोफोन उधर है ना? हाँ. जी हाँ. भाई साहब का सवाल है कि वो जानना चाहते इस्लाम और राजनीति में फर्क क्या है. इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसका मानी अमन. और कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक बसर करता है उसे कहते हैं मुस्लिम. इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद. राजनीति है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स से किस तरीके से राज को चलाना, राजनीति किस तरीके से राज को चलाना, किस तरीके से मुल्क को चलाना, देश को चलाना. इस्लाम एक मुकम्मल दीन है. इस्लाम हैज़ द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी. इस्लाम एक मुकम्मल दीन है. वो सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं करता, बल्कि मुकम्मल दीन है जो एक इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करना चाहिए इस दुनिया में उसके बारे में जिक्र करता है. ये पॉलिटिक्स लफ्ज़ जो है आज की तारीख में पॉलिटिक्स अक्सर गंदा हो चुका है. तो लोग जब पॉलिटिक्स बोलते हैं तो लोग समझते हैं ये गंदा शब्द है. लेकिन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से देश पे हुकूमत करना उसके बारे में भी जिक्र है. आज की पॉलिटिक्स और इस्लाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. लेकिन इस्लाम में पॉलिटिक्स है, इस्लाम मानता है खिलाफत में एक खलीफा होता है और वो खलीफा जो सारी खिलाफत में ऊंचा दर्जा लगता है वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कुरान एंड सही हदीस. तो कुरान जिस तरीके से हर मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का ये कुरान. कुरान इज़ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. सारी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है. किस तरीके से ज़िंदगी को बसर करना चाहिए, क्या चीज़ फ़र्ज़ है, क्या चीज़ हराम है, क्या चीज़ मुबाह है, इसमें सारी डिटेल है. और इसकी तो तशरीह है या तफसीर आप बोलेंगे, वो है सही हदीस. अल्लाह के रसूल की सही हदीस, जो अल्लाह के रसूल ने कहा, जो सही हदीस है. ये दोनों को लेके अगर आप मुल्क या दुनिया को चलाएंगे तो ये इस्लाम के मुताबिक चलेंगे और हमेशा इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा. अफसोस की बात है कि आज दुनिया में एक भी मुल्क नहीं है जो मैं कह सकता हूँ कि 100% कुरान और सही हदीस पे चल रहा है. एक वक्त था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके इंतकाल के बाद पहले 4 खुलफा राशिदीन हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, may Allah be pleased with them all, ये दौर सबसे सुनहरा दौर था. और सही राजनीति आप जानना चाहते तो इनको देखिए, इनके दौर को देखिए, अल्लाह के रसूल और पहले 4 खुलफा राशिदीन के दौर. इनमें आपको सबसे बेहतरीन मिसाल मिलेंगी किस तरीके से हुकूमत करना चाहिए. ये सबसे अच्छी मिसाल है
अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान और सही हदीस से दूर हो गए, इसीलिए हम पीछे हो गए। इंशाअल्लाह मुसलमान जब कुरान और सही हदीस के करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर से वो ऊंचाई पे आएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो नाज़रीन गिरामी, योगी आदित्यनाथ को मैं यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जवाबात देने वाला हूँ। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें मुसलमानों को फरमाया, देखो हमारा इस्लाम हमारे लिए है, तुम्हारा मज़हब तुम्हारे लिए है। इस्लाम को मानोगे तुम्हारी खैर है, हम हिंदू मज़हब को नहीं मानेंगे क्योंकि वो इंसानों का घड़ा हुआ एक मज़हब है। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबा, सूरह बकरा आयत नंबर 168। हलाल खाना इबादत है और जिस्म रूह की पाकीज़गी का ज़रिया है, जिसमें अल्लाह ताला तर्जुमा यह है, ऐ लोगो जो है वो ज़मीन में जो हलाल चीज़ें हैं पाकीज़ा हैं उनको खाओ। लिहाजा सूद वाली चीज़, कर्ज़े अपना चोरी वाली चीज़ या वो चीज़ें जिनके फार्मूला कुरान और हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया, उनको खाना हराम है। अच्छा, हदीस में इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, मुस्लिम शरीफ, कि अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज़ को ही पसंद फरमाता है। सीधी सी बात है, हम मुसलमान पाक हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकत से। लिहाजा ऐसे शख्स की दुआ कबूल नहीं है जो हराम खाता हो, उसका लिबास हराम हो। हलाल रोज़ी से ईमान मजबूत होता है, ये भी फरमाया। अच्छा, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम की हैं वो नुकसानदेह हैं, इससे इंसान और सोसाइटी महफूज होती है। जैसे हरम अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमल खिंजीर, सूरह माइदा आयत नंबर 3, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर जो है खून, कौन सा खून, जो इंसान का बहता हुआ खून है, किसी जानवर के गले को काटो तो बहता हुआ खून है, ये तुम्हारे ऊपर हराम फरमाया, और खिंजीर का गोश्त हराम फरमाया। साइंस से जाके पूछें ये दोनों कितने ख़तरनाक हैं। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि मुस्लिम राजाओं ने से किसी हिंदू ने जान छुड़ाई। तारीख गवाह है कि मुसलमान बादशाहों ने मंदिरों, गाँवों और मकामी मज़हब को आज़ादी दी है। अकबर का सुलह कुल निज़ाम, ये सुलह कुल निज़ाम आप ज़रा जाके पढ़े ना, टीपू सुल्तान ने हिंदू मंदिरों को ज़मीन अता की, ये भूल जाते हैं। कहीं अगर उन्होंने तुड़वाया किसी रोड बनाने से उसको तो याद रखते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान ने मंदिरों को ज़मीनें दी वो भूल जाते हैं। अच्छा, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हिंदू अवाम मुसलमान राजाओं से के जुल्म से भाग रहे थे, बल्कि हिंदू वज़रा, सिपाही और मुशीर दरियाओं में शामिल थे, यानी दरबारों में शामिल थे। दरबार में उनकी सुनी जाती थी और उनके मसले को हल किया जाता था। ये भरी हुई तारीख पढ़ी है किताबों में, ये तो आपको नज़र नहीं आई भाईजान। और जो कोई एक आध वाक़या मिलता है मंदिर तोड़ने का, रोड्स की वजह से, नहरों की वजह से, किसी ज़रूरत की वजह से, वो आपको याद रहता है। अच्छा, आगे अक्सर मुसलमान शदीद जुल्म जालिम होते हैं, तो 800 साल की हुकूमत के बाद भी भारत में 80% हिंदू क्यों हैं? ये तो ना होते, अगर होता तो कुरान कहते हैं ज़बरदस्ती मज़हब बदलने की इजाज़त नहीं है। कई हिंदू बादशाहों ने मुसलमान शहजादियाँ कबूल की। कई मुसलमान शाहों ने हिंदू वज़रा को अहम ओहदे दिए। इसका मतलब दुश्मनी नहीं बल्कि साथ रहना था, सब इकट्ठे चलते आ रहे थे। हलाल फूड से दहशतगर्दी के फंड होते हैं, जो योगी आदित्यनाथ ने बात की है। हलाल फूड दहशतगर्दी को फंड करता है, कितनी गंदी बात है। हलाल फूड एक खाने का तरीका है, कोई सियासी फंडिंग सिस्टम नहीं है, पहले तो आप ये समझ लें। भारत की हुकूमत खुद हलाल सर्टिफिकेशन से टैक्स लेती है, तो क्या हुकूमत भी दहशतगर्द हुई? ये जो योगी आदित्यनाथ खुद बोल रहा था कि 25,000 करोड़ रेवेन्यू हुआ है, तो कितने % टैक्स गया है? चलो 5,000 करोड़ टैक्स चला गया, चलो 1,000 करोड़ टैक्स चला गया, तो आपकी हुकूमत फिर दहशतगर्द हुई ना, जो हलाल फूड का टैक्स लेती है। अब आप फैसला कीजिएगा। अच्छा, अगर हलाल सर्टिफिकेट दहशतगर्दी है तो जो है वो एमिरेट्स एयरलाइन फलां वगैरह सब दहशतगर्द हुए। फिर क्यों? क्योंकि वो हलाल फूड ही यूज़ करते हैं आपके इंडिया में, और वो ऑर्डर करते हैं हलाल फूड लाओ हमें। क्यों भाई, क्या हो गया तुम लोगों को? एमिरेट्स है, MC डोनाल्ड्स है, और KFC है, और नेस्ले है, और बहुत सारे और कंपनियां जो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, और वो हलाल फूड का ही दावा करते हैं।
اگر وہ حلال فوڈ کا دعویٰ نہیں کریں گے تو کون خریدے گا؟ قرآن کہتا ہے جو ایک بے قصور کو قتل کرے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ اسلام دہشت گردی کو منع کرتا ہے، پھر کھانے سے دہشت گردی کہاں سے آ گئی؟ یعنی ڈائریکٹ اسلام منع کرتا ہے کہ آپ کسی کو قتل کریں، کھانے میں دہشت گردی پھر کہاں ہوگی؟ دہشت گردی اگر اسلام نعوذ باللہ سالہ کرتا کسی کو قتل کرنا، تو پھر ماچس کی مثال دی تھی یوگی آدتیہ ناتھ نے کہ ماچس بھی پھر حلال و حرام کا تعلق صرف کھانے یا استعمال کھانے والی چیزوں میں ہے، ہر چیز میں نہیں ہے۔ اگر ماچس حلال فوڈ ہوتا تو ہم کھاتے تو بچتے، تو پھر زہر بھی حلال ہونا چاہیے، بچتا ہے بندہ؟ نہیں۔ اسی طرح ماچس کوئی خوراک نہیں اور نہ اس میں خون بہنے اور ذبیحہ یا جانور وغیرہ ہیں۔ اچھا، فقہ کا اصول ہمارے اسلامک لاز ہیں کچھ، وہ یہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء اباحۃ، ہر چیز کی اصل میں اجازت ہے جب تک کہ اس پر کوئی پابندی نہ لگے اسلام کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ ماچس، پنکھا، موبائل، گاڑی، ان پر حلال و حرام کا قانون لاگو نہیں ہوتا کیونکہ یہ غیر خوراکی چیزیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے استعمال کا آپ کو حلال و حرام میں اختیار ہے۔ ماچس کو بھی آپ حلال و حرام میں اختیار کر سکتے ہیں، گھر کا چولہا جلایا، کھانا پکایا، حلال میں استعمال ہوئی، کسی کی فصل کو جلا دیا، حرام میں استعمال ہوئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ لہٰذا یہ سوال صرف تنزیہ ہے، علمی نہیں، اس کا مقصد بحث جیتنا ہے، حقیقت بیان کرنا نہیں ہے، تو یوگی آدتیہ ناتھ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔